नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी पिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उत्पन्न बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापन करुँगी। आज आम जाना आसंता काली 22/9/2025 अर्थात आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि यही समय कौन माँ दुर्गांकर कौन पृथ्वी पृष्ठ आगमन होता है। किंतु षोडश पूर्व षोडश जो जो मैंने पूजा कररेडी आरंभ हो सारे किंतु काली ठारू कौन हो प्रथम हूँ समय कलश बसवा समय प्रथम हूँ सका 5:47 रु सका 7:18। तो यही समय जब आप बसाऊँ यहाँ हूँ आपंकर कन्या लग्न यही समय आप कलश बसई पारे तापर कौन आपर राहुकाल से समय आप बसई पारे ना। तासर 9:46 रु 12:01 यहाँ हूँ अभिजित समय यहाँ हूँ बिछा लग्न। तो कलश बसवाई बिछा लग्न आउ धनु लग्न श्रेष्ठ। तो यही समय आप कलश बसइबे ताले भल हम। तो प्रथम तो कलश बसवा पूर्वर आप कौन करेंगे किसी माटी आणवे जो माटी किसी गोबर पकईकी कौन करेंगे बाहर माटी खोली कौन करेंगे कौन चकड़ी देवे। चकड़िया समय कौन करेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्र ये मंत्रटा आप मन मन जप करेंगे। माटी को आप आणिले कलश आप जो माटी कलश हो कि आपणकर पितल कलश जहाँ भी किसी कलश अच्छे आप बसइबे से पंचशस्य पकेबे जहाँ भी किसी जेकोसी आप मंत्र चंदन लगेबे मंत्र कि जहाँ भी किसी जहाँ भी किसी आप करुँच ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्रटा आप कौन सब जहाँ भी किसी प्रक्रिया करेंगे से प्रक्रिया आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्र जप करेंगे। तो प्रथम कहली यही समय आप कौन करेंगे यहाँ भल समय ये दुईटा समय तापर आउ जो समय अच्छे समय अधिक अतिक्रम कर जाऊँगी। तो से आप चेष्टा करेंगे सकाल समयटा यहाँ बहुत भल समय। तो यही समय आप कौन करेंगे तो जो रहा 9टी देवी रहा प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा चतुर्थ पुष्पांडा पंचम स्कंदमात्रा षष्ठी से कात्यायनी सप्तमी जमा कालरात्रि अष्टमी जमा गौरी नवे जमा सिद्धिदात्री समस्त तो पूजा अर्चना करुँच। जो भक्त मान किसी कलश बसैबार अच्छी किसी लाघव करने चाहते वर्ष पर्यटन किसी परेशानी न होगापाई ताहले यही हिसाब से आप बसतु। आ प्रति देवी गोटे गोटे ग्रह को 9टा ग्रह को रिप्रेजेंट करती अर्थात शैलपुत्री चंद्रग्रह आउ ब्रह्मचारिणी आपंकर आसला मंगल ग्रह को आउ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को पुष्पांडा रवि ग्रह को आउ स्कंदमात्रा बुध ग्रह को आउ कात्यायनी गुरुदेव माने कौन बृहस्पति आउ रहा आपंकर कालरात्रि शनि ग्रह को आ माँ गौरी राहु ग्रह को आउ आपंकर सिद्धिदात्री केतु ग्रह को कौन रिप्रेजेंट करुँच। कुंडली रे ये जो प्लानेट भितर कहली 9टा प्लानेट भितर रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु भितर कौन सी ग्रह पीड़ित अवस्था अच्छी कि नीच अवस्था अच्छी ताहले तार किसी उपाय आप समय आप कले नवरात्र समय तार बहुत कौन फलप्रद मिलता है कि लाघव मिलता है। तो आपन को आज मुझे कहि 5टी देव मान 5टी देवी प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा चतुर्थ पुष्पांड देवे नव पंचम स्कंदमात्रा 5टी देवी कहि किसी उपाय करिके आपण किसी रिलीफ मिल किंतु मोर तो वीडियो प्रति 2 दिन में गोटे वीडियो आसूची चेष्टा करी आहरी किसी जो ब्रह्मचारिणी हो चंद्रघंटा हो क्या पुष्पांड हो स्कंदमात्रा ए रहा आपंकर सिद्धिदात्री पर्यंत कौन कौन करेंगे प्रति आपन को छाड़ी यही दशहरा समय ये जो नवरात्रि समय। तो प्रथम कौन करेंगे आपन कलश रखिले कलश जो बसैले कलश पानी देले ता सहित आप कौन करेंगे ना गोटे गुआ देवे आउ तो सहित आपंकर 9टी हलदिया कौड़ी देवे आउ मैंने कौन तंबा कॉइन गोटे पकेबे आउ आपंकर कौन सर्वसधी पूजा दुकान में मिल सर्वसधी आप आणिके से कलश भितर पकेबे आउ आपंकर कौन करेंगे गोटे ता भीतर ऊपर जो कलश बेले ढाकुणी अच्छी ढाकुणी आप धान कि शस्य किसी रखी कि चाउल रखी पैड रखिए तापर कौन आपंकर कौन जमी कलश बसाऊँ सेमती आप कपड़ा फपड़ा पकईकि जमी पंचोपचार करा पंचामृत कर शोधन कर सिंपली सेम मंत्र कौन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ये मंत्र आप करेंगे। प्रथम दिन है शैलपुत्री ता सामना मतलब अर्थात कलशर पछपटे कलशर जो पछपट रहा देवींर जब आप किसी प्रतिमूर्ति अच्छी आगु पोछापोछि कर समस्त घर तो निश्चित थी भल पोछापोछा करी कौन करेंगे देशी घीरे किसी कटन जो रहा आपंकर सूता माने आपंकर रहा जो तुला हो आपंकर जो कटन कपड़ा हो ताकू कौन करेंगे देवी को भल भाव देशी घीरे कौन पोछा मारी माने पोछी देवे भल भाव
ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିବେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଯାହା କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ଐମ୍ ହ୍ରିମ୍ କ୍ଳିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଚରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଥିବାର ଅଛି, ପାଟି ଜିଭରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ କାଲି ହେଲା କ'ଣ ନା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଳସ ବସାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଟା ଚାଲୁ। ତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଯାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଏକ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଘିଅ ଭୋଗ କାଲି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଭୋଗ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିବେ ଓମ୍, କିଛି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ, ଓମ୍ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ 11 ମାଳ ହଉ କିମ୍ବା 21 ମାଳ ଜପ କରିବେ। ପୂଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଘିଅଟା ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ପୂଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ କିଛି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଘିଅ ଦାନ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ସରିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆସିଲା। ଆଉ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଓମ୍ ସର୍ବବାଧା, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଭଲ କି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି, ଓମ୍ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବେମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମସଦ୍ବରୀ ବିନାଶନମ୍। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓମ୍ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବେମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମସଦ୍ବରୀ ବିନାଶନମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। এই ମନ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 11 ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ, ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କଥା ଏଇଟା ଆସିଲା। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଲା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଡ଼ କ'ଣ କରିବେ କଳସ ଉପରେ ରଖିବେ। ସିଏ ହିଁ ଗୁଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବୀ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଟା ରହିଲା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କରିବେ। ନହେଲେ ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବେ ନମ, ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବେ ନମ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ସେଇ ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୋଧନ କରି ତାକୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଭୋଗ ରାଗ ଯାହା କିଛି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ଯଦି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଠି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଚ, ତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ନିଚ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଥିବ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ କିମ୍ବା ଦାନ କରିବେ। ହେଲା କହିଲି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ନହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଦଧାନମ୍ କର୍ପଦମାଧ୍ୟାମ ଦଧାନମ୍ କର୍ପଦମାଧ୍ୟାମ କମଲା କମଣ୍ଡଲୁ ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁ ମଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ ନୌତମ। ଦଧାନମ୍ କର୍ପଦମାଧ୍ୟାମଲ କମଲମଣ୍ଡଲୁ ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁ ମଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ ନୌତମ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ହବ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ କରି ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯାହା ବି କିଛି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଥିବ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କ'ଣ 4 ଲେଖା ହେଇଥିବ 3 4 ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ନିଚ, ତ ସେତିକି 4 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ଯାହା କିଛି ପରିଣାମ ଅଶୁଭ ପରିମାଣ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ। ତୃତୀୟ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କମଜୋର ଅଛି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପୂଜା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଶେଇ କ'ଣ କରିବେ ଦାନ ଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାକର ହେଉଛି କ'ଣ ପିଣ୍ଡଚ ପ୍ରବାର ରୂଢ଼ା ଚଣ୍ଡକ ପାସ୍ତ୍ର କହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧାଂ ତନନ୍ଦମୟ ହିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତୁ ବୁଝିତା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଣ୍ଡଚ ପ୍ରବାର ରୂଢ଼ା ଚଣ୍ଡକ ପାସ୍ତ୍ର କହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧାଂ ତନନ୍ଦମୟ ହିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତୁ ବିଚ୍ୟୁତା। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାର ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ
11 ମାଳା କି 21 ମାଳା ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କମଜୋରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଚାଉଳ ସହିତ କ'ଣ ମିଶେଇ ଦାନ ଦେବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଆସିଲା ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଦେବେନ। ତ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସେମିତି ଏକା ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର, ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର। ଓମ୍ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାଦ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣେ ନମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଦଧାନମ କର୍ପଦମ ଧ୍ୟାମଲା କମଣ୍ଡ ତୁ ମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନଉତମ, ଏଇଟାରେ ଆସିବ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ଚ ପ୍ରବାର ରୂଢା ଚଣ୍ଡକ ପାସ୍ତ୍ର କହିତା ପ୍ରସଦଂ ତନଦମହ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତୁ ବିଚ୍ୟୁତା। ପିଣ୍ଡ ଚ ପ୍ରବାର ରୂଢା ଚଣ୍ଡକ ପାସ୍ତ୍ର କହିତା ପ୍ରସଦଂ ତନଦମହ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତୁ ବିଚ୍ୟୁତା। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଶ୍ରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କର। ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଦେବ ଅଛି ରବିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ରବି ଗ୍ରହକୁ ବୁଝଉଛି। ଯଦି ରବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ରବି ଯଦି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେବା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି କ'ଣ 7 ଲେଖା ହେଇଥିବ 3, 4, 5, 6, 7, ସେଠି କ'ଣ 7 ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଠି କ'ଣ ଆସିଲା ରବି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା। ତ ସେତିକି ଯଦି 7 ଲେଖା ହେଇଛି ତ ରବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି କିଲୋ ଗୁଡ଼ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଯେ ଦେବାଳୟ ହଉ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ଦାନ କରିଦେବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରବି ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନବରାତ୍ର ସମୟରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ରବି ଗ୍ରହର ପୀଡ଼ିତ ଯାହା କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ରବି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ କଥା କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା। ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲେ ଶିବେ ସର୍ବାଦ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣେ ନମସ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓମ୍ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ଦେବେ ନମ, ଓମ୍ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ଦେବେ ନମ, ନହେଲେ ଓମ୍ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଦେବେ ନମ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଓମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଦେବେ ନମ, ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଦେବେ ନମ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ କରିକି 11, 21 ମଧ୍ୟ 51 ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିବ। ତ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ପାଇଁ ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୁଧ, ଯଦି ବୁଧ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରିಂ କ୍ଲିಂ ଶ୍ରୀಂ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ନମ, ଏଇଟା ଟିକେ କରିବେ। ଓମ୍ ଐಂ ହ୍ରିಂ କ୍ଲିಂ ଶ୍ରୀಂ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ନମ, କ'ଣ ଓମ୍ ଐಂ ହ୍ରିಂ କ୍ଲିಂ ଶ୍ରୀಂ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ନମ। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ 11 ମାଳା ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବୁଧ, କାହିଁକିନା ବୁଧ ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିଲା ତା ବାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ବୁଧ ମାନେ ଯଦି କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ନା 21ଟି କିମ୍ବା 51ଟି କ'ଣ ଲଗାଇବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଳେଇଚ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ। କାହାକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ଆଉ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଳେଇଚ ତାକୁ ପାଟିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଚୋବେଇବେ। ଆଉ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇ ପାଣି ଢୋକିଦେବେ, କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବେଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି। ତା ସହିତ ତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ବାହାରୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତଥାପି ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି। ସର୍ବାତ ପ୍ରସବନମ ତେଲେଶ ଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବେମେବ ତୟାକର ମଶ୍ରୀ ବିନାଶନମ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ଦଧାନମ କର୍ପଦମ ଧ୍ୟାମ ହେଲା କମଣ୍ଡଲୁ ଦେବୀରୁଷିତ ତୁ ମೈ ବ୍ରହ୍ମଚାର ନୌତମ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପିଣ୍ଡ ଚ ପ୍ରବାରୁ ରୂଢ଼ା ଚଣ୍ଡକ ପାସ୍ତ୍ର କହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ତେନୁଦମହ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତୁ ବିଚ୍ୟୁତା, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପିଣ୍ଡ ଚ ପ୍ରବାଟ ଚଣ୍ଡ ପାସ୍ତ୍ର କହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ତେନୁଦମହ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ତୁ ବିଚ୍ୟୁତା। ତାପରେ ଓମ୍ ସୁରା ସପନ କଳସମ ରୁଧିରାମ କୁତୁମେବ ଚ ଦଧାନ ହସ୍ତଭ୍ୟାମ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଶ୍ରୁଧାସ୍ତୁମେ। ଓମ୍ ସୁରା ସମ୍ପନ୍ନ କଳସମ ରୁଧିରାମ କୁତୁମେବ ଚ ଦଧାନ ହସ୍ତପଦ୍ମାଭ୍ୟାମ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଶ୍ରୁଧାସ୍ତୁମେ। ଚତୁର୍ଥ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ଦିନ ସିଂହାସନ ଗତ ନିତ୍ୟମ ପଦ୍ମାସ୍ତ କରଦୟା ସୁଭାଦାତୁ ସ୍ଥା ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରା ଈଶ୍ୱିନୀ। ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରାଙ୍କର କହିଲି। ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।